یہ آپ لوگ اس کا فیصلہ کریے کہ مطلب یہ کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ بریلی کو مرکز بنانے والے پیلی بھیت کے لوگ ہیں یا بریلی کے لوگ ہیں؟ بالکل ہے. کہاں کے لوگ؟ پیلی بھیت شریف کے لوگ ہیں. زبردستی پیلی بھیت شریف کے لوگ مرکز بنا دیا. جیسے آپ بول رہے وہ حساب سے بول رہے ہیں. نہیں تو کون ہے بولیے؟ بریلی شریف کو مرکز بنانے والے یہ اہل بیت اطہار کی خانوادے ہیں. ہم صرف اتنا جاننا چاہتے تھے آپ کو جو مقدمہ رکھنا تھا اس بارگاہ میں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو ایسا نہیں کوئی نہیں بولے گا. یہاں سے جب حل نہیں ہوئے گا کوئی نہیں بولے گا تو حل کہاں حل ہوا؟ 3 سال. آپ کو کہنے کا مطلب یہ 6 سال سے فائل وہاں پڑی ہوئی ہے. 6 سال سے حل نہیں ہوا تو کب آپ کو معلوم ہے کہ جب حل نہیں جاننا تو آپ کو بتانا چاہیے نا فون سے. ہم لوگ کو کیا معلوم ہے؟ پہلی بات اس سے کیا حکم ہے ہم جاننا کیا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا مطلب آپ لوگوں کو کیا معلوم یہ نہیں. اسٹیج پہ گانے کو برابر معلوم ہے. اسٹیج پہ کون گا رہا ہے؟ اور یہ سب کلپ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو رد کرتے ہو کہاں پہ کرتے ہو؟ گھر میں کرتے ہو. اچھا یہ بتائیے شریعت کا ٹھیکیدار کون بنا بیٹھا ہے؟ یہ بتائیے شریعت کا ٹھیکیدار کون بنا بیٹھا ہے؟ بولتے ہیں نا ان کو مانو ان کو مانو ان کو مانو. یہ بول رہے نا یہ بھی تو بول رہے تھے نا اس دن ہم منوائیں گے ہم منوائیں گے. جب تم ٹھیکیدار بنے ازہری میاں شریعت کے وہ بول لیں گے تو ہوئے گا وہ بول لیں گے تو ہوئے گا. تو کیوں نہیں بول رہے؟ اگر ازہری میاں نہیں بول رہے تو آپ دوسری طرف نہیں بول رہے تو پھر آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ بھی تو کتنے ماننے والے وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے نہیں بول رہے کہ ازہری میں نہیں بول رہے اس لیے وہ بھی نہیں بول رہے. سیدھا سا جواب ازہری میں نہیں بول رہے اسی لیے باقی جو ان کے ماننے والے مرید وہ بھی نہیں بول رہے تطہیر کے بارے میں. غیاث میاں جو ہے تطہیر کے بارے میں ان کے مرید نہیں بول رہے ہیں نا. کیا بولو غیاث خلافت جو ان کو خلافت دیا گیا ہے ازہری میں جن کو ان کو دیا وہ بھی نہیں بول رہے. اور جو غیاث میاں وہ تو رد کیے. جب بعد میں دیکھا ازہری میں کچھ نہیں بول رہے تو وہ بھی چپ ہو گئے. یہ کیا شخصیت پرستی ہے نا. یہ بھی نہیں لے جا کے ان کے سامنے پہل رکھو نا یار. اب تم کیا بول کے بلایا جو مسئلہ حل ہوئے گا قرآن حدیث کی رسم میں لکھ کے دیا جائے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں تطہیر کا جو عبارت ہے سب عبارت کے بارے میں کس عبارت میں کیا حکم ہے یہ بتائیے مجھے لکھ کے دیجیے. اور جو اس کی حمایت کرے جو اس کو صحیح ثابت کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بتائیے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو ہے ازہری میاں وہاں پہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیے؟ ازہری میاں نے کہا جو جتنی عبارت ہے وہ جو حذف کرنے کہا گیا. جب ان کو کچھ معلوم کی وجہ کہہ دیا ازہری میاں. آپ کو کیسے معلوم؟ میں سنا ہوں. اب بولیے تو میں بہت سی کلپیں آتی ہے ازہری میاں کی آواز میں سنا ہوں میں. ٹھیک ہے یا تو آپ پتہ لگائیے کہا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہے. آواز سے پہچانتے ہیں. ہاں اتنا تو پہچانو گے نا. جب یہ ثابت ہو گیا ان تک مسئلہ پہنچ گیا. پہلی بات ہم ان کے مسئلہ بتانے کے محتاج بھی نہیں. شریعت جو حکم لگ جاتا ہے خالی جیسے آپ لوگ منوانے کے چکر میں اس حساب سے میں آیا ہوں. تو آپ بتائیے کہ مطلب کیا ذمہ داری نبھائی انہوں نے. لیکن آپ یہ دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ازہری میاں کی آواز ہے؟ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ذمہ داری. میں نہیں کہہ سکتا. آپ خود پتہ لگائیے پوچھیے جو ذمہ دار ہے جو ان سے پوچھیے کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا. ان سے یہ پوچھیے خالی یہ مسئلہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. ان سے خالی پتہ لگائیے. یہی بات ہے سیدھی سیدھی. جب تک کسی ایک مومن کے تعلق سے جب تک کہ کانگریس متی علی یہ مطالبہ کرے نا جب سے کیا حکم ہے بتائیے. حکم شرع کیا ہے یہ بتائیے. بولے گا نہیں. اور سنو اگر کسی کے اوپر کوئی ایسے ہی کفر کا اور اس کا وہ معاملہ کا نہیں جو حکم شرع ہے وہ بتائیے. کفر کا نہیں بولے ہم پلٹ کے اپنے اوپر ہی آتا. ہم اپنی مرضی کا نہیں بولے ہمارے حساب سے بولیے. جو شریعت حکم ہے وہی بتائیے نا. شرع جو ہے سمجھ رہے ہیں حکم شرع جو ہے اس کو آپ بھیجیے بڑی بڑی یہ خانقاہوں میں بھیجیے بڑی بڑی درسگاہوں میں بھیجیے. آپ وہاں جہاں جو ہے یہاں کہا جا رہا نا بلایا گیا تھا آیا نہیں گیا یہ سب کہا جا رہا نا. جب مسئلہ پہنچ گیا اس کا حل کا وہ یہ بتائیے. جب نہیں آیا گیا اس لیے نہیں کہا گیا مسئلہ چلو مان لیا. وہ تو آئے ہی نہیں. چلو مان لیا نہیں آئے اسی لیے نہیں بتایا گیا نا. بعد میں کیوں توبہ کا جو فتویٰ آیا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو فتنہ کرنے کے چکر میں رہے. فتنہ اڑایا کون نہیں بتا لکھ کر کتاب لکھ کے کون فتنہ اڑایا. فتنہ کرنے کے چکر میں رہے ہیں. اور جو مطالبہ کرے جو جواب مانگے وہ فتنے باز ہو گیا. ہمیشہ اور یہی آج سے یہ مسئلہ نہیں چل رہا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاس سے یہ معاملہ چلے آ رہا ہے. جو دین میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کے لوگ ناپاک اور مذموم کوششیں کرتے رہے ہیں. میں اس سے بری کسی کو نہیں سمجھتا جو اپنے اندر انانیت لیے بیٹھے ہیں. جو جھک جائے سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور یہ اور تاج شریعہ کے سامنے نہ سنابل میاں کی کوئی اوقات ہے اور نہ جو ہے اسماعیل میاں کی اوقات ہے اور نہ ان کی ابا سنیے کیا اوقات ہے اور نہ یہ جو ہے ان کے ابا کی کوئی اوقات. سنیے میں کیا بول رہا ہوں حق نہ حق پہچاننے کا نہ اتنا شعور ابھی آپ لوگوں میں ہوا ہے. ان کو اتنا اختیار اتنا مطلب علم تم بتا رہے ان کے سامنے اوقات نہیں تو ان کی اوقات ہے
फिर भी उनकी इतनी औकात नहीं हुई कि बता दे क्या है हुक्म, फिर भी उनकी औकात नहीं हुई कि बता दे क्या हुक्म है। जब उनकी औकात है, उनकी किसी का औकात नहीं है, तो वही नहीं बता पा रहे तो दूसरे के बारे में आप क्यों भेज रहे कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए। नहीं तो हर मसला मसाइल बताने के लिए सबसे औकात है ना, तो बताइए ना, वही तो हमारा मुतालबा है ना, बताइए चलो तुम्हारी औकात है तो पता लगे। चलाते भी हो आप चलाते भी हो, हर मसले मसाइल का जो है जवाब है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि उनके सामने किसी की औकात नहीं है, हम खुद ही बोले, फिर क्या है उनका फैसला बताइए, हमें दिखाइए। सही है, किसी की औकात है तो वही बताइए ना, उनकी जब औकात ज्यादा है तो क्या फैसला किया उन्होंने, बताइए। 7 साल में तो सुनोगे नहीं, सुन रहा हूँ ना। जहाँ तक शनाबिल और शमाइल का मामला, हम किसी के नाम नाम लेके हो कि शमाइल रजा हो, कोई भी हो, लोगों को हम जो मसला है वो बताइए, वो आए या ना आए उनसे मतलब नहीं, हमको तकदीर की मतलब है। और आप देखिए, तो आप लोग मौकात इतने लेके बैठे हो, सरकार आला हजरत ने, सरकार आला हजरत को मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, अल्हम्दुलिल्लाह मानते। ठीक है, सरकार आला हजरत ने अशरफ अली थानवी के खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया है। मैं क्या बोला जी? 1 मिनट यार, पहले मेरी बात सुनो। कुफ्र का फतवा मत लगाई, जो है हुक्म वो लगाइए पहले। हुक्म तुमको बता रहा हूँ, कोई हुक्म नहीं है तो ये भी बोल दीजिए नहीं, इस पे कोई हुक्म नहीं है, ये भी बोल। अशरफ अली थानवी है, कासिम नानोतवी है, और जो ये अम्बेडकरी वगैरह जो भी है, क्या सरकार आला हजरत ने डायरेक्ट इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया है? कितने साल में लगाया बताइए? हाँ, कितने साल का मामला ले जा करके हरम शरीफ में उलमाए हरम के सामने रखा। बात समझ रहे हो? आला हजरत को उलमाए हरम क्या कहते हैं? मुजद्दिद कहते हैं। लेकिन ये इतने बड़े होकर के जिनको उलमाए हरम मुजद्दिद तस्लीम कर रहे हैं, वो इनका मामला ले जा करके उलमाए हरम के सामने रखा। फिर उन्होंने इबारत लिखी और उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया, तो सरकार आला हजरत ने उसे शाये किया। मैं कहता हूँ ताज शरिया अगर ततहीर के मामले में खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, उनके पास इबारत पहुँची नहीं पहुँची अपनी जगह पे, फाइल पहुँची नहीं पहुँची अपनी जगह पे, अगर ये खामोशी इख्तियार कर रहे हैं तो इतने बड़े बड़े खानवादे हैं, आप क्या समझ रहे हो सब दीने मतीन से गिर चुके हैं? उसके जिम्मेदार हमने वो खुद बताए, जो है वो खुद जवाब आपने उनके पास भेजा। आप इन खानवादों में आपने फाइल भेजी। यार एक मसले के इख्तिलाफ के लिए मईक पे नमाज जायज नहीं है, कहाँ कहाँ फतवा गया है? वो सब मसला अलग है, यहाँ वो मसला अलग है यार, वो मसला है, तो मसला जो है यहाँ नबी को बेबस कहा जा रहा है, उस पर इसको बात क्लियर है, तो अकीदे का मसला है। हाँ तो ये तो और क्लियर है, इसको और जल्दी और ज्यादा जरूरी है। आला हज़रत इस बारे में क्या फरमाए बताइए, जो बेबस लिखे उसके बारे में क्या फरमाया आला हज़रत ने? अगर मतलब फतावा रज़विया में जो किताब में अगर हो आपके पास दिखाइए, उस ताल्लुक से बेबस करने वाले के ताल्लुक से क्या फरमाया आला हज़रत ने, ये बताइए, हम मान लेंगे। कहाँ आला हज़रत ने क्या फरमाया हुआ है ना, जो बेबस लिखे या माने उनके बेबस लिखे या माने ताल्लुक से तो मेरी नजर से कोई ये भी इबारत नहीं गुजरी है। हाँ मैं दिखाऊँ, मैं दिखाऊँ के हवाले से। हाँ, उसमें ये नहीं कहा गया कि मतलब उस दौर पे जो काजी हो उनके पास ले जाया जाए, वो जब तक ना बोले खामोश रहा जाए, नबी को बेबस माना जाए माजल्ला, जब तक, ये नहीं कहा गया। उसमें आला हज़रत ने फरमाते कि जिससे बेअदबी पा जा रहा है फौरन दूर हो जाओ, काफिर को मत कहो, पहले दूर तो होकर दिखाओ, एक मौलवी को दूर नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ से आप लोग जो है कहते हैं कि जो नबी से हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पहले अपने स्टेट से जुदा करिए पहले, बाद में दूसरे को बताइए। पहले जुदा तो करिए, बाद में फतवा और ये सब बाद में होता ही रहेगा। आप खिलाफत दे रहे और क्या क्या कर रहे, ऊपर से ठेकेदार बने बैठे और जो बोले उनको मतलब दबाओ, सवाल कर ले कोई तो। फतावा रज़विया के हवाले से इंग्लिश में इबारतें आई थी ना, मैं उर्दू में दिखाता हूँ। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पढ़िए, इसमें ऐसा नहीं लिखा गया, जो अगर पढ़िए फिर पढ़िए, अपने मोबाइल में लेके पढ़िए। अब वो मानते, किसी की नहीं मानते, जो बताओ माने, जो ना बताओ वो जाने ना बताए। हमारे आला हज़रत की तारीफ इज्जत है, किसी की मतलब अल्लामा पीर काजी इज्जत नहीं, वो बोलेंगे तो हम मानेंगे। थोड़ा बड़ा करो इसको, दो संपा लीजिए। तो आला हज़रत फरमा रहे कि नबी खान जरा भी इस्ताक़ पाओ, बेअदबी पाओ, फौरन से दिल से दूर की मक्खी तरह निकाल के फेंक दो, है ना। फतवा क्या है क्या, वो तो होएगा, पहले ये तो करो ना। तुम अपने शरीर बुला रहे, खिलाफत दे रहे, ये भी नहीं बोले मैं उनके खिलाफत से बेजार हूँ,
لہٰذا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے والا یہاں بولی ویٹ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند حیات کو غنی کر دیا. کس کی مانے ہیں؟ واضح طور پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا جس سے حاجت مندی والا وصف زائل ہو چکا ہے. لہذا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. رہا لفظ بیچارہ اور ان سب سے سخت تر بیچارہ عبارت میٹھی ہوئی سی لگ رہی ہے. بلا میں گرفتار اور بیچارہ بیچارہ یا کہ کسی بلا میں گرفتار اور بے بس بے یارو مددگار جو اس کے خلاص کا کوئی ہیلا نہ پایا جائے. مجھے ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب عز و جل پر احترام اور عظیم تقزیب اور کفار تصدیق ہے. ملعون کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ملعون فتاوی رضویہ شریف اس عبارت سے یہاں پہ یہ لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ جو نبی کو بیچارہ کہے، جو بے بس بے یارو مددگار کہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فاغنا ہے نا، الضحیٰ واللیل اذا سجا ما ضل صاحبکم وما غوی، والضحیٰ واللیل اذا سجا وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ولسوف یؤتیک ربک فترضی وجدک عائلا فاغنا. یہ اس آیت کریمہ کو سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں حوالہ فرمایا ہے. بے چاروں یا جو اب اس کے بعد جب اللہ نے کھلے لفظوں میں یہ فرما دیا کہ آپ کو حاجت مند پایا، ہم نے غنی کر دیا، اب سرکار غنی، اب آپ غنی ہیں، اب جو آپ کو جو ہے آپ کا پہلا وصف جو بیان کرے تو یہ ناجائز و حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا. آپ اس کے بعد بیچارہ بے یارو مددگار یا اس میں عبارت جو ہے یہ ملعون خبیث اس طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے. اور جو یہ قاعدہ رکھا ہے اس کا وائس سننا حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس سے ملنا جلنا حرام، اس سے سلام علیکہ کرنا حرام، اپنی تقریب میں اسے بلانا حرام، اپنا کوئی دینی کام اگرچہ صرف نکاح خوانی ہو اس کے صفت کرنا حرام، اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہیں. اس حالت سرجد ایسے جو ہے جو پر سرجد ہم میں پڑھ لوں اور پر جو اس کے معاون ہے اس کے ہی سب اس کے مثل ہے، اور ان سب کی یہی احکام. مطلب جو بے بس کہہ رہے جو ان کے احکام ہے وہ تو صحیح معنی ان کی حمایت کرو، ان پر بھی وہی احکام ہے. یہ شر و ضلالت، ضلالت معنی گمراہی اور شر کے معنی ہے جو راضی ہے تو اس پہ حمایت کر، جو صحیح ثابت کرنے میں لگے اس پر بھی وہی احکام ہے جو اس پر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. اب اس کی جو حمایت کرے جو کرے ہم وہی مانیں گے. بھائی ابھی حمایت اور اس کا کوئی معاملہ سامنے آیا نہیں ہے، جو جس کے سامنے آئے گا وہی مانیں گے. وہ کیا بولتے تمیم ناری کیا بولتے اس کو، وہ مناظرہ کر رہے ہیں، یہاں ہم ثابت کریں گے بے بس ہے. اور کیا بولتے توفی کلیم، وہ کیا بولتے اہل بیت کے سامنے کے جو گستاخی کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کس کا خلیفہ ہے وہ اجری میاں کا. تو کون بتائے گا؟ پہلے وہی بتائیں گے نا اجری میاں یہ کیا ہے. یہ جو بول رہا ہے توفی کلیم چادر کو کیا بولتے ہیں ہم، چادر شریف بولتے ہیں نا مولوی چادر کو، وہ بولے چادر گاگر سندل بندل انڈل بنڈل یہ سب بول رہا ہے. اس کے اوپر کیا حکم ہے ایسے بولنے والے پہ؟ یہ بھی ہم فتاوی رضویہ شریف میں دکھا سکتے ہیں اگر نہیں دکھائے گئے تو. اب خلیفہ کس کا ہے؟ اجری میاں. تو کون بتائے گا؟ پہلے دوسرے خانوادہ والے بتائیں گے، پہلے اجری میاں بتائیں گے. تو ایسا گستاخی کرے اہل بیت کے ساتھ میں تو اس کو خلافت دے رہے ہو تم،
उस पर पहले हुक्म बताओ ना। आप फिर ये बोलो ये मसला पहुंचा तो किसकी जिम्मेदारी पहुंचाए? हम तमाम जो स्टेट पे बोले वो जो स्टेट पे बोल दे चले जाए, फिर हम पहुंचाए जाके बरेली शरीफ। ये बताइए शमशाद गोस्वामी कौन है? कोई भी हो स्टेट से बोलता है कि आले रसूल को गधा, आले रसूल को गधा, सैयद सद्दुल हसन चिश्ती को, जो भी वजह वो अलग जगह, जो गधा बोले कहना जायज है गधा, इस पर क्या हुक्म है? कौन बताएगा? हाँ, अजहरी में के मोहब्बत में बोले तो कौन बताएगा? अजहरी मियाँ स्टेट पे अजहर मियाँ थे, अजहरी मियाँ थे कि ये नहीं बता सकता मैं, उनके स्टेट पे बोला, ये सब कौन बताएगा? ये सब शरीयत के मामले है, ये सब पहले बताइए। आपके चाहने वाले ना सब, फिर बाद में बोलेंगे कि ये नहीं आए वो नहीं आए। पहले जो है वो जो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए ना। अब उसको बुलाइए, पहले कलीम सूफी को बुलाइए, तमीम नारी को बुलाइए, शमशाद गोशी को बुलाइए, वो तो है ना, उनको बुलाइए। कितनी बार बुलाइएगा उनको? उन्होंने भी गुस्ताखी की ना। बताइए, सिर्फ वही मसला नहीं है कि एक वही मसला, बहुत से मसले हमारे सामने। तमीम नारी और क्या सूफी कलीम मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? और कोई हवाला तो दीजिए। पहले बैठ का गुस्सा, अच्छा हमारी नज़र में वो गुस्ताखी की है, हम उनको कुछ बोलने गुस्ताखी किया है, उसके बाद क्या हुक्म है बताइए। और जो है तमीम नारी, नारी का मतलब है कि कफिर, जो भी हो, मैं मतलब नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं अपने तमीम नारी बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं मतलब मैं जाहिर क्यों कर ही नहीं रहा हूँ। जो तुम मतलब ले लो बात अलग है, आ जाओ ना, कोई वो थोड़ी है उनके कराम। अब हमारे पर क्या हुक्म है वो फतवा लगा दीजिए आप, लेकिन जो उनके ऊपर वो भी दिखाइए हमें। हम जो जिसे वो जो कह रहे हो वही फतवा लगाइए। अब आप लोगों को फतवा तो लगा के मतलब है नहीं हो या ना हो, जैसे आप बोल रहे लगा भी दो ना। बड़ी हो नहीं 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 नहीं, जो शरीयत के मामले जो कहे वो बरी नहीं हो सकता, कोई भी रहे, बड़ा हो छोटा, आप लोग बरी हो। अब आप कह रहे तो आप बरी कर रहे हैं, पकड़ती नहीं कर रहे ऐसा। हम जो बोल रहे पकड़ लिए हम। जब इंसान को जब इंसान को इतने की फिक्र ना हो, जिसको चाहे नारी कह दे, जिसको चाहे जो शरीयत के हुक्म तो लग जाएगा। ऐसे मतलब निकालने जाए तो बहुत से घर में बहुत सी बातें होती है, वो जो मतलब होता है हाँ, तो जो सामने वाले बोलते हो जान के नहीं बोलते मेरा ये अकीदा तो मैं इसको बोल रहा हूँ, सिखाने के लिए इंसान कुछ ही बोलता है। जो है ये रहा ये चादर गागर, तो चादर गागर तो ऐसा बोला ही जाता है जुमला, ये कोई मतलब पुराना नहीं है। नहीं तो ये भी बोल दी, हाँ ये सही है, ये भी बता दीजिए ना। चादर गागर, हाँ तो चादर गागर कहना कहाँ से गलत है भाई? अब बहुत सी बातें बोला, सिर्फ वही नहीं बोला है। लफ्ज़ चादर और गागर मेरा तो जुमला लिख लो। हाँ, चादर गागर संडल बंडल, बंडल का मामला नहीं है। हाँ ना, संडल बंडल, संडल बोला जाता है। और हम यहाँ खाली ये सब करने नहीं आए, अगर हमें कहा गया जवाब दिया जाएगा तो लिख कर दीजिए। सुनिए, पहले कोई चीज बोलने के लिए ये भी देखा जाता है कि किसको सामने वाला मुखातब। हाँ, जैसे वहाबी की नमाज को हम कहते उठक बैठक। अब ज्यादा बात मत करिए जी, अब बात क्या करना आप क्लियर करिए। अब क्या कहना चाहते हैं? बात मतलब जो सवाल उसका जवाब, बात खिला जो तुम्हें बताया हवाला मत कुछ जवाब है तो दे दीजिए, समझाए। आलिम तो है नहीं कि आपके आप जो बताएंगे तो हम ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग जो मतलब आप जवाब दीजिए, बस बात खिला देंगे। जो आलिम है वो खाली उसके फिर चिल्लाएंगे हैं, और आप जैसे लोगों के पास के लिए भेज थे समझे। ऐसा ही हजरत आपको करना था तो क्या मतलब यहाँ जो आप हवाला सुनाओगे, कोई मतलब नहीं मिले आप लोगों को। मतलब क्या हुक्म है इसमें आप कहना चाहेंगे? इसमें ना दारुल कर रहा है ना दारुल। हाँ ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ये क्यों आया? हाँ, जो मसला वहाँ लीक कर दिया जाएगा, मसला हल नहीं तो मेरी जिम्मेदारी। इन्होंने कहा तुम आया ना, क्या कहा पूछिए क्या कहा? जो बोलो वही काम है। तो फिर अब क्या बोले दारुल इफ्तानी, तो हम क्या जाने क्या है, तुम बुलाए हम आए। अब आपने कहा कि जो मसला हल कर दिया जाएगा, मौला जो मसला चलो हिंदुस्तान में हल हो जाएगा, बोला हल हो जाएगा यार, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी तुम आए हो ना। वैसे हमें शौक नहीं है कि हम जाके इनसे उनसे पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकल दिमाग रखते, इतने जाहिल भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत हम जान ना पाए, उतना तो हम इल्म रखते। यही सब में रहते ना आप लोग।
हाँ ये बताने आए हो, बुलाए हो। बताने नहीं आए, हम लोग यही में रहते, अल्लाह का शुक्र है कि ईमान ही के चक्कर में रहते। जो असल दुनिया में जो हासिल करना वो नहीं हासिल करते आप लोग। आप यही बताने के लिए बुलाए हो। नहीं, नसीहत वाली बयान भी हम बहुत सुनते अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप बोल रहे हो कि नसीहत वाले जो बयान, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो समझते हैं हम कि हक क्या है और गलत क्या सही क्या है, इतना समझते हैं। इतने जाहिल अनपढ़ भी नहीं है, किसी मौलवी जो मुफ्ती है वही समझते हैं। सारा मामला जो भी इंतजार हुआ ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये अनानियत की बिना पर और कोई मसला नहीं है। अभी तक सुन्नियों का अमीर, सुन्नियों कमर पर बस्ती बस्ती बिल्कुल जो हक पे रहे उनको माने, जो नहीं मतलब ये नजर आई आप नहीं है तो हम छोड़ देंगे। मामला ये 6 साल पहले बिल्कुल, अगर कोई नमाजी है तो नमाजी का, अगर वो शराबी है उसको शराबी का नहीं, हमेशा के लिए नमाजी कहा जाएगा। ठीक है, पहले नारा लगाया गया, हम मानते ना, 6 साल कौन मानता था जरिए। और